मुहम्मद वाला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा वाला आले दुरूद पढ़ने तो झूमे पढ़े एक जोरे पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मौलाना वाला आले सय्यदिना मुहम्मद कवि बोलते हैं के एक बार आरा मोहब्बत से दुरूद पढ़ें अल्लाहुम्मा मौलाना मुहम्मद ना पढ़ते ना शुद्ध इकोटा बढ़ावे जाकियल को नहीं रहे तो बढ़ाओ वाला आले सय्यदना मदीना থেকে এসেছে ইমাম মুসলিম আর মদিনা এমন একটা শহর আমার নবী বলতে আছে মদিনার খাত হচ্ছে শিফা জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ এই জন্য নবী বলছেন মহব্বতে বলুন সে শুনবেন একটু মহব্বতে ঝুমে বলুন সুবহানাল্লাহ कि नहीं दुनिया बसाऊंगा नबी के शहर में जाकर एक हल्का भाई दिया बढ़ाओ हेलो कि नहीं दुनिया बसाऊंगा नबी के शहर में जाकर नहीं दुनिया बसाऊंगा नबी के शहर में जाकर कि बचा कर इसलिए आंसू रखे अपनी आंखों में बचा कर इसलिए आंसू रखे अपनी या रसूल अल्लाह क्या खाक मजा है सीने में है सुने कि क्या खाक मजा है सीने में अगर इश्क रसूल ना हो सीने में है किसी को शायर ने फरमाया कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की सबसे अव्वल है कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की सबसे अव्वल है उसमें हो अच्छा मिला सब कुछ नाम मुकम्मल है और बात करेंगे क्या है शेर फरमाया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम दे दे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम दे रहे हैं जहां चीजें
जरा बचल के बोले सुभान अल्लाह। तो बस जो मदीना देखते आए हैं बोले सुभान अल्लाह। वो मदीना नहीं बल्कि सारे चीजों का ईमानों का खजाना का जड़ देखते हैं बोले सुभान अल्लाह। हर चीज का दिल मदीना में है बोले सुभान अल्लाह। हर सुन्नियों का दिल मदीना में है बोले सुभान अल्लाह। हर सुन्नियों का ईमान मदीना में है बोले सुभान अल्लाह। जिसके दिल में इश्क रसूल नहीं है वो दिल मुर्दा है बोले सुभान अल्लाह। हां मेरे सरकार ने जितना है जन्नत का खुलासा क्या है मदीना लिखा है सुभान अल्लाह। बस एक जब मैं देखता हूँ यहाँ पर इसलिए देखिए ना तो माँ बाप वही सुनते हैं जिनके दिल में नबी की मोहब्बत होती है बोले सुभान अल्लाह। ना तो माँ बाप वही सुनते हैं जिनके दिल में अहले बैत की मोहब्बत होती है। देखो नाक के नसर कहा जाता है ना, और तकरीर को नसर कहा जाता है। जैसे बांग्ला में जो है पोतो और गोगो, तो मैं नसर भी करता हूँ नजम भी पढ़ता हूँ। पोती बोलची और गोगो बोलची। तो जब देख लिया कि एक मरतबा बारिश का मौसम में मैं अपने दिल को मदीना में पहुंचा देता हूँ। आला हज़रत फरमाते हैं क्या सबसे आला मौला हमारा नबी, सबसे बाला मौला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों वाला का दोला हमारा नबी, दोनों वाला का दोला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझे जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझे जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझे जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। कौन दे जरा इसको बड़ा थोड़ा सा साउंड छोड़िए। हेलो 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 कौन देता दे को चाहिए हल्का आवाज बढ़ाइए। किस कौन देता दे को चाहिए, देने वाला है सच्चा बोले हमारा नबी, देने वाला है सच्चा, बोले देने वाला है सच्चा, अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी, नबी 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 चमन चमन दिल कशी गुलो वताज़ जिक्र जान से शबनमी और बहर शाह रोशनी
चमन चमन दिल कशी गुलो है वो नाज़िकी है चांद जैसे शबनमी व पहला शारोशी फसाहों की वदानी हवाओं की वदगनी है अपना नाम भी नबी 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 करता मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह वो नबी बहार है वो नूर की कतार है फसाद खुशगवार है हवा भी खुशगवार है वो आमदे बहार है वो नूर की कतार है फसाद खुशगवार है हवा भी खुशगवार है हवा से मैंने जब कहा एक आन आ गया बता हवा से मैंने जब कहा एक आन आ गया बता हवा से मैंने जब कहा एक आन आ गया बता पुकारती चली नारे तकबीर अल्लाह या मेरे नबी की बात चलती है वहाँ दिन की तरह ये रात चलती है चांद के दो टुकड़े देख के हैरान हो मेरे नबी की उंगली की इशारे से कायनात बने मका बने चुनी बने चुना बने बचे बलका बने ज़मीन बने ज़मा बने मकी बने मका बने चुनी बने चुना बने बचे बलका बने आला की जगह फरमाते हैं ज़मीन ज़मा तुम्हारे लिए मकीन मका तुम्हारे लिए वहाँ यहाँ तुम्हारे लिए उठे वहाँ तुम्हारे लिए बदन में जा तुम्हारे लिए दहन ज़ुबान तुम्हारे लिए ज़मीन बने ज़मा बने मकीन बने मका बने चुनी बने चुना बने बचे बलका बने ज़मीन बने ज़मा बने मका बने चुनी चुना बने बचे बलका बने ज़मीन बने ज़मा बने मकी बने मका बने चुनी बने चुना बने बचे बलका बने कहानी मन आए खुदा किसी के सदर में बना कहानी मन आए खुदा किसी के सदर में बना कहानी खुदा किसी के सदर में बना किसी आवाज़ भी नबी 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 इसलिए आपको को दिखा के बहुत अच्छे से सोने के मूड में है इसलिए जरा सा जगा दिए आप सुनने के मूड में है ना मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह जोरे बोले सुभान अल्लाह बहुत जस्ट हमारा दूसरी पेज एक बार যেমন হযরত তিওয়ার বাড়িতে ইমাম মুসলিম আছেন अपना ছেলে আসলে ইবনে জিয়াদ তাফসীর জামানা তোমার বাড়িতে ইমাম মুসলিম রয়েছে এবার তোমার ছেলে ইবনে জিয়াদের কাছ থেকে আসলো আসার পরে মা বলতে আছে মা তো আর জানে না আমার বাবা টাকাতে বিক্রি হয়ে গেছে এদিকে জান্নাতি মা আর এদিকে জাহান্নামে বাবা দুটো খুশি দুজনের আত্মায় খুশি রয়েছে দুজনের খুশিতে বাবা পার্থক্য আছে এদিকে তোমার আনন্দ করেছে জান্নাত নয় আমি জান্নাতে ফুলকে আমি খিদমত করছি আর এদিকে তোমার ছেলে বাবা বাবা আছে আমি যেমন খবরখানাকে পৌঁছে দেব ইবনে জিয়াদের কাছে তাহলে আমাকে ইনাম দেওয়া হবে মা বোনেরা বাবাজি ও ভাইরা এবার যখন ফজরের সময় হয়ে আসবে তোমার ছেলে বাবার সঙ্গে সঙ্গে ইবনে জিয়াদের কাছে পৌঁছে গেছে ইবনে জিয়াদ ইমাম মুসলিম আছে আমার বাড়িতে
সঙ্গে সঙ্গে বাবা সৈন্য পাঠিয়ে দেওয়া হলো আর তোমার বাড়িকে চারদিক থেকে ঘেরাও করে নেওয়া হলো চারদিক থেকে ঘেরাও করে নেওয়া হয়েছে এবার যেমন ইমাম মুসলিম আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে বাইরে থেকে দুয়া বুঝে গিয়েছে আমার বাড়িতে ইবনে জিয়াদের সৈন্য চলে এসেছে এদিকে দুয়া বলছে হুজুর আমার বাড়িতে বোধহয় আপনাকে আমি দেখে ভুল করেছি বলে কেন বলে হুজুর আমার জন্য আপনাকে ধরে নেবে হুজুর গো আপনি আমাকে maaf করে দেবেন ইমাম মুসলিম বললেন ও মা তুমি চিন্তা করো না রে মা তোমার এতে দোষ নাই আমার নবী আমার নানা আপনার শাফাত করবে ইমাম মুসলিমকে এবার যেমন বের হবে বাবা ইমাম মুসলিম নিজের তরবারি খানা বের করলেন যেমন তরবারি খানা বের করা এবার ইমাম মুসলিম তখন এবার যুদ্ধ শুরু করে দিলেন ইমাম মুসলিম একদিক থেকে এমন ভাবে আপনার তরবারি চালাতে আরম্ভ করলেন একটা নয় দুটো নয় সব আপনাদের ইয়াজিদের দলের সিপাহীদেরকে কাতাল করে দিলেন আবার এবার ইবনে জিয়াদ সৈন্য বাহিনীকে পাঠিয়ে দিল ওবেদুল্লাহ ইবনে আশআস সরকার করে বাসে সফর করছে খানকার আপনার লিডার তখন সঙ্গে সিপাহী নিয়ে এসেছে ইবনে জিয়াদ আবার খবর পাঠিয়ে দিল এই সিপাহীটা হবে না আরো সিপাহী পাঠাতে হবে আবার সিপাহী পাঠালো ইবনে জিয়াদ সিপাহী পাঠিয়ে দিল ইমাম মুসলিম আবার বাবা একদিক থেকে কাতাল করতে আছে এবার ওবেদুল্লাহ ইবনে আশআস বলতে আছে ও সিপাহীরা শোনো এটা ইমাম মুসলিম এর সঙ্গে ভাবে ভাবে চাও তোমরা একবারে ঝাঁপিয়ে পড়ো একবারে আপনার বাবা অনেক দিল সৈন্যবাহিনী ঝাঁপিয়ে যেমন পড়ে যাওয়া ইমাম মুসলিমকে তারা বাবা আপনার গ্রেফতার করে নিল মা বোনেরা বাবাজি ভাইরা এবার ইমাম মুসলিমকে যেমন গ্রেফতার করে নেওয়া এবার ইমাম মুসলিমকে ধরে নিয়ে তারা যাচ্ছে ইবনে জিয়াদের কাছে ইবনে জিয়াদের কাছে নিয়ে যাচ্ছেন মা ইবনে জিয়াদের কাছে আপনারা যাবে তখন দেখতে আছে ইমাম মুসলিম তখন একটা পিপাসিত রয়েছে রাস্তায় একজন পানি নিয়ে যাচ্ছে ইমাম মুসলিম বলতে আছে আমাকে একটু পানি দাও পানি চাইছে তখন উবাইদুল্লাহ ইবনে আশআস বলে ঠিক আছে পানি দাও যেমন বাবা পানি নিয়ে পানি পান করতে যাবে এবার পানি নিয়ে পানি পান করতে যাবে রে মা তখন সঙ্গে সঙ্গে একটা বাবা জাহান্নামী সিপাহী তরবারি খানায় এমন ভাবে চালিয়েছে উপরে ঠোঁট খারাপ করে বাবা আপনার পাদের পাত্রে পড়ে গিয়েছে রক্ত লাল হয়ে গেল রক্ত লাল হয়ে গেছে বাবা ইমাম মুসলিম আর পানি পান করতে দিলেন না পানিতে বাবা রক্ত পড়তে আছে এত জুলুম করতে লাগলো যেমন এবার ইমাম মুসলিমকে ইবনে জিয়াদের কাছে পৌঁছে যাওয়া ইবনে জিয়াদের কাছে পৌঁছেছে ইবনে জিয়াদের কাছে পৌঁছে যাওয়ার পর এবার ইবনে জিয়াদ বলতে আছে ও ইমাম মুসলিম বলো তুমি কেন ইয়াজিদের বাইরে গ্রহণ করনি বলো ইমাম মুসলিম বলতে আছে এটা কোনোদিন হবে না ইয়াজিদ ওয়ালিদের হাত আমি বাইরে কেন করব আমি হচ্ছে ইমাম হোসেনের বাড়িতে রয়েছে আমি হলো আমিরুল মুমিনিন ইমাম হোসেন যেমন বলে দাও বাবা এবার বলতে আছে বলছে তোমার থেকে জানের ভয় নাই বলে জান্নাতে ভয় করি না আল্লাহকে ভয় করি বলে তোমাকে দৌলত হবে বলে দুনিয়া দৌলত চাই না জান্নাতে দৌলত আছে জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ বলে যে তোমার কাছে জান্নাত আমার হবে বলে জানের পরোয়া করি না ঈমানের পরোয়া করি যেমন বলে দাও বলতে আছে এই রকম করে বলতে আছে তবে বলো ইমাম মুসলিম বলতে আছে আচ্ছা ইবনে জিয়াদ বলো তোমরা কেমন করে কিয়ামত আমার নানা মুহাম্মদকে তোমরা কেমন করে মুখ দেখাবে বলো তোমরা যে
বলছে না না কালমা পড়েছো কালমা পড়ে তোমরা আজকে নামাজে রাসূলের উপরে হামলা করো আহলে বাইতকে তোমরা এভাবে তোমরা অত্যাচার করো তোমরা যে ইয়াজিদ পালিয়ে তোমরা হুকুমত মারো তোমরা নিজে বরবাদ হয়ে গিয়েছো এখনো সময় আছে তোমরা যদি সঠিক রাস্তায় চলে আসো আমি ইমাম মুসলিম বলছি নানা মুস্তাফার কাছ থেকে তোমাদেরকে আমি শাফাত করিয়ে দেব এই কথা বলে দিচ্ছে আপুটাও কেন করছেন একটু বস বেশি আছে আপনি 10 থেকে 15 মিনিট ইনশাআল্লাহ জামাল এবার ইমাম মুসলিম কে বলতে আছে জিয়াদ ও ইমাম মুসলিম শোনো ইয়াজিদের খেলাফত যদি তোমরা গ্রহণ করে না আমি জান বখশিয়ে দেব তখন ইমাম মুসলিম বলতে আছে না আমার দরকার নাই আমি কারো ওই পালিতেদের কাছে নিজের মস্তক ঝুঁকাবো না আর তোমার মতো বাদবাখের কাছে আমি মস্তক ঝুঁকাবো না যেমন বলে দেওয়া এবার ইমাম মুসলিমের বাবা মাথায় একটা আঘাত করে দিল যেমন আঘাত করে দেওয়ারে মা এবার ইমাম মুসলিমকে ছাদের দিকে নিয়ে যাওয়া হলো এবার দাজ্জালকে বলতে আছে ইমাম মুসলিম তখন ইবনে জিয়াদ বলছে ও ইবনে জিয়াদ আমি জানি আমার মতো শহীদ করে দেওয়া হবে তবে ইবনে জিয়াদ শোনো আমার মতো শহীদ করে দেওয়া হবে তবে আমার চারটা ওসিয়ত রেখে যাও এই চারটা ওসিয়ত তুমি পূর্ণ করিও বলে তোমার চারটা ওসিয়ত হলো বলে আমার কুফাতে দুই সন্তান আছে তাদেরকে ভালো করে গোসল করিয়ে সুন্দরভাবে খাওয়া দাওয়া করিয়ে তাদেরকে মদিনা পাঠিয়ে দিও এই যে আমি তোমাকে একটা চাদর দিয়ে যাচ্ছি এই চাদরখানা বিক্রি করে আমার কুফাবাসীর কাছে কিছু কাজা আছে সেটিকে তুমি আদা করে দেবে আর একটি শর্ত ওসিয়ত হলো আমার দেহ মোবারক যেন সুন্দরভাবে রাখা করা হয় এভাবে ইমাম মুসলিম বাবা ওসিয়ত করে দিলেন করে দেওয়ার পর তখন ইমাম মুসলিম দিয়ে ওই জল্লাদ বাবা তার বাড়ি চলে দিল আর জিসিম থেকে বস্ত্রখানা জুদা হয়ে গেল শহীদ করে দিলেন ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন যেমন বলে দাও বাবা এবার ওই ইবনে জিয়াদ ওই কুফাবাসীকে এবার বলতে আছে ও কুফাবাসীরা শোন দেখো দেখো আমি তো বলেছিলাম যারা যারা এই ইমাম মুসলিম ইমাম হোসেনের হাতে বায়াত গ্রহণ করবে তাদের এই অবস্থা করে দেওয়া হবে কুফাবাসীরা বাবা দল হয়ে গেল রে কুফাবাসীরা আরো বাবা আপনার চমকে গেল তার আরো বাবা দল হয়ে গেল সত্যি সত্যি যেটা বলে সেটা করে দিচ্ছে ইমাম মুসলিমের লাশ খানাকে বাবা ওই কুফাবাসীরা কেউ বাবা দেখতে আসে না ইয়াতে কুফাবাসীরা জানে পরোয়া করতে আছে ইমাম মুসলিমের ঘর যে মোবারক পড়ে রেখেছে কিন্তু বাবা কোন কুফাবাসীরা এসে বাবা দেখতে আসে না হঠাৎ করে ওই জায়গাতে দুআ নামক বৃদ্ধা মহিলা বয়স্ক মহিলা বলছে ও জিয়াদ তুমি হচ্ছে বদমাশ তুমি হচ্ছে খাতাকার তুমি হচ্ছে একেবারে সবচেয়ে গুনাহগার তোমার মতো কেউ চাচা নাই এজন্যই তুমি যার জিসিমটাকে ভাবে করে ফেলে দিয়েছো এই ধরনের চাদর যাও তার ওসিয়ত তুমি পূরণ করো ইবনে জিয়াদ বলতে আছে ও ইবনে জিয়াদ শোন কোথায় আছে মুসলিমের জিসিমখানা আমি বড় ভুল করেছি আমি এতে বড় ভুল করেছি যে আজকে আমার বাড়িতে ইমাম মুসলিম ছিলে আর যদি আমার বাড়িতে না থাকতো হয়তো ধরা পড়তো না আমি কেমন করে মুখ দেখাবো আমি ইমাম মুসলিমের জিসিমখানাকে দেখে বিনা কদমে ধুলা লাগাটা ছুঁয়ে মাপ চাইবো আমাকে যেন ক্ষমা করে দেয় আমাকে যেন রুসুয়া না করে ওই বৃদ্ধা মহিলা তুয়া তখন সঙ্গে সঙ্গে ইমাম মুসলিমের কাছে গেলেন বাবা যাওয়ার পরে জিসিমে দেখতে আছে রক্ত ইমাম মুসলিমকে বলতে আছে হুজুর আমাকে আপনি ক্ষমা করে দিয়েন হুজুর এজন্য
ছেলেরা যেমন বলে দাও তখন সঙ্গে সঙ্গে ইমাম মুসলিমের কাছ থেকে মাপ চাইতে গিয়ে বলতে আছে, ও বকর ইবনে জিয়াদ, তুমি যেভাবে তুমি হত্যা করেছো, তুমি শহীদ করে দিয়েছো আমি রাসূলকে নওয়াসায় রাসূলকে বলো তোমার অবস্থা কি হবে? ওই ইসরায়েলের হাত আমরা বাড়ি গ্রহণ করব না, আমি হচ্ছে নবীর গোলাম, আমি হচ্ছে ইবনে জিয়াদ, আমি হচ্ছে আওলাদ নবীর গোলাম, আহলে বাইতের দিওয়ানা, আমি ইয়াজিদকে মানি না, আমি ইয়াজিদের খেলাফত মানি না, আমি ইয়াজিদকে কখনো আমির বলে মানব না। যেমন বলে বাবা ইবনে জিয়াদ বলতে তোমার এত বড় সাহস, তুমি আমার সামনে ভাবে বলবে, তখন সঙ্গে বাবা সে আপনার তরবারি খানা বের করলো আর ওই তোমার মাথায় যেন আপনার যেমন মেরে বাবা আল্লাহকে হুকুম করে দিয়ে তোমাকে শহীদ করে দিল। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। জোরে বলুন আল্লাহুম্মা সাল্লি